السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار حیدر چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈر ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ای او بی آئی کی کرپشن کے اوپر۔ حالیہ دنوں کے اندر ایک فیصلہ آیا ہے، یہ جو فیصلہ آیا ہے ای او بی آئی کے حق کے اندر ہے، لیکن جو مزدور طبقہ ہے اس کے یہ خلاف فیصلہ آیا ہے۔ کیا صورتحال ہے، کیا سسٹم ہے اور آگے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرے ساتھ موجود ہے محمد اسحاق صاحب، جو کہ ای او بی آئی کے پرانے ورکر بھی ہیں۔ ان سے بات کریں گے اس فیصلے کے اوپر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ریسنٹلی فیصلہ آیا ای او بی آئی کا، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ وقار صاحب، بات یہ ہے کہ ای او بی میں کرپشن کا کیس بہت پرانا ہے۔ یہ تقریباً 9 سال سے زائد تو میرے بچے کو فوت ہوئے ہیں، تو میں سلسلہ نہیں یہ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مختلف پروگرام میں گیا ہوں، پھر آپ نے مجھے بڑھاوا دیا، اس کو برائی کے خلاف مختلف پروگرام میں شرکت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ برائی کے خلاف کھڑا رہنا چاہیے۔ وہ قومیں مٹ جاتی ہیں صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے، جو اس حد تک آگے جاتی ہیں کہ غریب کے حقوق کو اور بے وسیلے کے حقوق کو چلا جائے۔ اور یہاں معاملہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے کہ یہ لوگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں اور 80 سے 85 سال کی عمر میں ہیں، ان کو 10,000 پینشن دی جا رہی ہے۔ یہ دنیا میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب حال ہی میں یہ فیصلہ پرسوں آیا ہے، جس کو ایک مکمل تفصیل کے ساتھ ایڈوکیٹ عنایت اللہ کاشف صاحب نے آگاہ کی ہے قوم کو۔ اور ان کو نہیں کیا گیا، ان پر تنازعگی ہوئی ہے کہ تم غلط کہتے ہو، تمہارے وہ فلاں کا ذکر کیوں نہیں، فلاں کا۔ جو انہوں نے چیئرمین لگائے ہیں وہ اس کے گوندل فیملی کے، وہ نظر محمد گوندل اور ظفر گوندل، یہ منڈی باؤدین سے تعلق ہے ان کا، اور یہاں یہ ان کے فارم ہاؤس میں اب بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لاسٹ جو یہ میں جیسے کر رہا ہوں، یہ پرسوں فیصلہ آیا ہے اس کا۔ انہوں نے کہا جی عدم ثبوت کی بنا پر ان پر بہت سے الزام تھے، نہیں جی فلاں جو ملیش گنج میں بھی جائیداد خریدی، ادھر بھی خریدی، لاہور میں بھی خریدی، مختلف جگہ سے خریدی، اونے پونے خریدی، اور اس میں 15 گنا مہنگی خریدی، کچھ پیسے ان کو دیے، باقی 10 گنا پیسے اپنی جیب میں رکھیں۔ اور اس وقت یہ فی الحال اسلام آباد کے کسی حصے میں یہ فارم ہاؤس میں بیٹھے آرام کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھ بات سے بالا تر ہے کہ جسٹس ثاقب صاحب کے دور کا کیا وہ فیصلہ انہیں پسند نہیں آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت 8 سے 7-8 سال پہلے یہ وقوع تو اس سے بھی پہلے ہوا ہے۔ سموٹ ایکشن بعد میں لیا انہوں نے کہ 11,000 کر دی جائے، وہ بھی نہیں ہوئی، اس کو دبا دیا گیا معاملے کو، وہ دبا رہا۔ اور پھر اس دور میں یہ دوبارہ مجھے نہیں پتہ، اگر وہ لوگ بیہائنڈ دی بات چلے جاتے، ان کا قانون کے نیچے آ جاتے، اگر انصاف کی یہ ریاست ہوتی تو یہ معاملہ یہاں تک نہیں بگڑنے تھے۔ اب یہ حالت ہے کہ یہ بڑے آرام سے عدم ثبوت کی بنا پر، وکیل ای او بی آئی کا تھا، اس نے تفظ کیا ہے گوندل فیملی کا، اس نے مزدور کا تفظ نہیں کیا، مزدور کے حق کو کچرا ہے۔ اور پیپل پارٹی پر دکھ اس لیے ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹوری وین پر قائم ہونے والا ادارہ انہی کے ہاتھوں ان کی شہادت کے بعد یہ بدستور نیچے آتا گیا۔ 95 میں میچنگ گرانٹ بند کر دی گئی، جیسا کہ آپ نے ابھی وہ ویڈیو پہ دکھایا میں نے آپ کو۔ میچنگ گرانٹ وہ ہوتی ہے کہ کنٹریبیوشن جو دیتے ہیں مالکان ورکروں کے حساب سے، ان کی کنٹریبیوشن پینشن کی شکل میں جمع ہوتی رہتی ہے، تو اتنی ہی رقم میچنگ گرانٹ کی شکل میں گورنمنٹ دیتی تھی۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی کے دور میں بے نظیر بھٹو شہید نے بھی نا اس کو میچنگ گرانٹ کو بند کیا، سنس دین وہ میچنگ گرانٹ بند ہے۔ اور یہ محکمہ جو ہے، جو اب کئی کھرب کا مالک ہے، مزدور کی پینشن کو بڑھانے کے لیے یہ قطن تیار نہیں ہے، مختلف حربے کر رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، یہ میں کچھ کہا بھی جاتا رہا کہ جو ہے نا بڑھا رہے ہیں، تو وہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، لالی پاپ تھا۔ بالکل عمل نہیں ہوا ہے۔
अनलेस नोटिफिकेशन नहीं जारी होता तो वो बेमैनी है तमाम बयान, वो लोली पाप है। इनको बेवकूफ़ बनाने के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं। ये जुल्म की दास्तान है। पीपल पार्टी ने खुली छुट्टी दे रखी थी। 5 लाख से ज़ायद बूढ़े जो हैं इस फाकों की नौबत तक पहुँच गए हैं। और ये याद रहे कि 5 लाख बूढ़े पेंशनों की इनकी जुल्म की दास्तान पर ये अपनी इस जुल्म की दास्तान खामोश नहीं रह सकते। अब इनकी बददुआएं जल्दी ही इनका ताक़ब करेंगी। खुदा की ज़ात की बड़ी अदालत इसका फ़ैसला करेगी। ये गोंदल फैमिली हो या जो भी हो, ये बात सुन लें कि ये जुल्म एक दिन ख़त्म हो जाना होता है। और अब जो है 5 लाख से ज़ायद मज़दूर जो हैं, जिनका मैं हमेशा ये बात कहता चला आया हूँ कि हम लोग इस मुल्क को गैर मुस्तहकम नहीं होने देंगे, लेकिन अब भी उस बात पे कायम हूँ। लेकिन ये 81C से अब इसी हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह हड़ताल हो जाएगी। और इस मुझे ये बताइएगा, कमर्शियल मार्केट, ये सादकामा मेन चौक में ये दफ्तर है, वहाँ से होगी। अगला पैमाना क्या होगा वो हालात जो बताएंगे। आप इन्हें मजबूर कर दिया है कि वो, और रास्ता इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। तो इसके लिए इन लोगों को जवाबदेह एक दिन होना पड़ेगा। और जो इस मज़दूर के ख़िलाफ़ खड़ा होगा वो अपने बाप के ख़िलाफ़ खड़ा होगा, अपने दादे के ख़िलाफ़ खड़ा होगा। मैं समझता हूँ कि ये इतने ज़ालिम लोग नहीं हैं हमारे अवाम कि ये अपने बाप दादा के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। ये क्यों नहीं समझते कि 5 लाख की तादाद जो है उनका असर ये 24-25 करोड़ अवाम पर है, और ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी जुल्म की इस हद तक ये गए हैं कि जहाँ से वापसी नामुमकिन है। तो मैं इन लुटेरों को आगाह करता हूँ और कि मज़ीद देख लेंगे कि आप हुकूमत कि अब इन्हें क्या करना होगा। अच्छा, अभी इस वक्त ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं। अभी कौन है इस वक्त जो है ना चेयरमैन जो है वो कौन है? जी ये बार बार यही कहते हैं चेयरमैन अपॉइंट ही नहीं हुआ है। अच्छा, ये जवाब बना रहे हैं कि इनकी पेंशन ना बढ़ाई जाए। अच्छा, वो पैसा इन्हें लूट कर खा लिया है। तो जो इनका पैसा है ना तो मैचिंग ग्रांट दी जा रही है, और इनके असासों में से जो इनका हक बनता है वो गरीब महकमा अभी नहीं है। मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि EOBI के अंदर जो है मौजें कर रहे हैं ऑफिसर कंट्रैक्ट जो एग्जीक्यूटिव पोस्टों पर बैठे हैं, और ड्राइवर साहब भी 1-1 लाख दे रहे हैं, लेकिन मजदूर के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी जो EOBI के मजदूर हैं क्या वो बाहर एहतजाज के लिए निकलेंगे? जी एहतियात, अगर मुतालबात पूरे नहीं होते ये आज ही या कल तक पोजीशन सामने आ जाएगी। ये निकलेंगे और इनका निकलना मजबूरी होगी। तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं इनके जीने के। इनसे देखें, जुल्म की जब हद होती है ना तो वहाँ से फिर जुल्म ख़त्म भी हो जाता है, एक इंतहा होती है। तो इनके लिए और कोई रास्ता नहीं बचा है। ये अपने हकूक़ के लिए अब निकलेंगे बाहर। ये रमज़ान शरीफ के पहले हफ्ते में निकलेंगे। जिसकी ज़रूरत है इनको रोक कर देखें। इन बुढ़ों को आप लूटेंगे, मारेंगे, पुलिस या इंतज़ामिया कंट्रोल करने की गैर मनफी तरीके इस्तेमाल करेंगे तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक होगा जी, बहुत शुक्रिया जी। ये नाज़रीन आपने देखा इसहाक साहब बात कर रहे थे। इनका कहना ये है कि जो अभी हाल ही में फ़ैसला आया है वो मज़दूरों के ख़िलाफ़ आया है, और एक वजह बनाई गई है कि चेयरमैन साहब इसके अभी वो हैं नहीं है और कोई नया अपॉइंट नहीं हुआ चेयरमैन, और जब तक नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं होता तब तक इनको कोई जो है ना इनकी जो पेंशन है वो बढ़ाई नहीं जा सकती। और यही फैसला अभी अदालत से आया है कि वो अकोमोडेट नहीं कर सकते इनको। और ये जो जितने भी मजदूर तबका है उनको एक आस थी, एक उम्मीद थी इस फैसले से कि वो उनके हक में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि अब हम सड़कों पे निकलेंगे और अपना हक जो है ना हम सड़कों पे लेंगे, सड़कों पे आकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे, और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम लोग इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह इकबाल।